Students, come to the 8th standard mathematics online class. So, in the last class we have completed exercise 4.1 and today we have started exercise 4.2. In the last class we have calculating the interior angles. We have to calculating the interior angles. But in this class we have to calculating the exterior angles. We have to calculating the exterior angles of the given figures. See here, in the first question, find x in the following figures. Here two figures are given. The first figure is, this is the first figure. So here in the exterior angles, one is 125 degree, another is another 125 degree, and one is angle x. We have to need to calculate the value of x. So one of the hint is the sum of the exterior angles in the quadrilaterals is equal to 360 degree. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sum of exterior angles, sum of exterior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. This is the hint we have to be known. Okay. So how many angles are there in the first figure? There are three angles. So we have to write down the three angles, that is 125 plus 125 plus x, that is equal to 360 degree. 360 degree. Okay. So 125 plus 125 is equal to how much? This is 250 plus x is equal to 360 degree. Okay. So ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಮೈನಸ್ 250. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 110 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 110 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 110 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 110 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 110 ಡಿಗ್ರಿ 125 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. Thus we have completed the first figure. Okay. When we come to the second figure, so observe the second figure. In the second figure again there are 5 angles are given. So already 3 angles are given, 1 2 3. This is the fourth angle. ಇದು 90 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 90 ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು sum of the exterior angles is equal to 360 degree. Sum of the exterior angles of quadrilateral is equal to 360 degree. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಲ್ಲೇನಿದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 90 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅದು 90 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 180. 90 ಪ್ಲಸ್ 90 180. 180 ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 180
ಹೀಗೆ ಒಂದು 60 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 340 ಪ್ಲಸ್ 70 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 300 ಅಲ್ಲಲ್ಲ 180 ಪ್ಲಸ್ 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 240 ಪ್ಲಸ್ 70 310 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 310 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು 310 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಮೈನಸ್ 310 ಡಿಗ್ರಿ 310 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 minus 310 is that is equal to 50 degree. This is the value of x in the second figure. Thus we have calculated or completed the finding the value of x in the first figure as well as in the second figure. This completes your the first main heading of your exercise 4.2. So I think you are all understood. Okay. Now come to the second important main heading of your exercise 4.2. Second important exercise. Second important main heading of your first 4.2 exercise. Okay. So the second question is like this. Find the measure of each exterior angles of the regular polygons. This is the second question. Second question ಏನಂತ? Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of first one is sides. ಎಷ್ಟು? 9 sides. First one is 9 sides and second one is 15 sides. 15 sides. This is the question given. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋಗನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 15 sided ಫಿಗರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋಗನ್ 9 sided ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 15 sided ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ in a polygon or in a quadrilateral, sum of exterior angles of regular ಪಾಲಿಗನ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಗನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 9 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? measure of each angle is equal to question mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? measure of each angle is equal to measure
measure of each angle of regular polygon is equal to 360 divided by n. 360 divided by n. n ಅಂದರೆ ಏನು? n is nothing but number of sides. Therefore 360 divided by 9. 360 divided by 9. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗಿವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 9 ಸೈಡೆಡ್ ಫಿಗರ್. 9 ಸೈಡೆಡ್ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಸೇಮ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ we have in a polygon the sum of exterior angle is equal to 360 degree and number of sides given is equal to how many sides? This is the second figure. For second figure this is the 15. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಈಸ್ 360 by n. ಸೊ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ 360 ಆದಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಳಿಸಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಆ ಥರ ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬರೆದಿರೋದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 15ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 24 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ದಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. How many sides does a regular polygon have? ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ನಮಗೆ 24 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, 24 ಅಲ್ಲ, 15 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 15 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 24 ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ 24 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ 15 ಸೈಡ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. 15 ಸೈಡ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಸಮ್ ಆಫ್ the exterior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. So given angle is equal to 24 degree. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? number of sides is equal to question mark. This is the question given. okay, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? number of sides ಬೇಕು. so number of sides of a polygon is equal to 360 degree divided by 24 degree. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can get 15 sides. So this is the required answer for your third question. ಓಕೆನಾ? ಸೊ in the same pattern
again we have the fourth question. So textbook observe ಮಾಡಿ, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 165 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 165 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ 165 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See here, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles, ಒಂದೊಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 165 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. 165 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 165 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24 ಸೈಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 24 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ವಿತ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸ್ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ವಿತ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಸ್ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದಾಗ 22 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 360ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀಬೋದು. ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ? ನೀವು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 22ಇಂದ ನಾವು 360 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒಂತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಡೋಣ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಗನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತದಾ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು 360 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಬರ್ತದೆ. 180ನಲ್ಲಿ -22 ಮಾಡಿ 158 ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 360ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನೋ ಏನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಈಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಈಸ್ 180 ಮೈನಸ್ 122 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 158 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ 360 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ 180ನಲ್ಲಿ -22 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ? 158 ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 360ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 158 360ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 6th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 6th ಮಂತ್ಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್
ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ 120 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ 4th, 5th and 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ 4th, 5th and 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿ your notebook or in your homework book. It is as a your homework. So after your answers, is it right or wrong, I can give a notes for 4th, 5th and 6th problem. Okay, are you understood the 4th, 5th and 6th problem? ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬರೀ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವಂತ ವರ್ಕು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು 4.2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ 4.3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 4.3 ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ.